ముందుగా మీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అండి. మరి రైతులందరితో కలిసి ఆ రైతులందరూ కాదు, నేను ఇందాక నుంచి వింటున్నాను పసుపు రైతులు అని మీరు చెప్తున్నారు, మీరు అందరు గర్వంగా. మరి పసుపు రైతులందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇంకా ప్రారంభించబోతున్నాము. ముందుగా మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ, అలాగే మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన రైతు మిత్రులే కాకుండా మా మీడియా మిత్రులకు కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ, అలాగే ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా కానీ ఆ నిర్ణయాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకురావాలంటే అది మన లీడర్స్ ని బట్టే. అండ్ మనకు తెలిసిందే మన తెలంగాణ వాళ్ళు ఏనాడు తప్పు చేయరు. దానికి నిదర్శనమే ఈ రోజు మన మధ్యలో ఉన్న మన అసలైన లీడర్స్. మరి వారు ఎవరో కాదు, శ్రీ పల్లె గంగారెడ్డి గారు, చైర్మన్ నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అలాగే మన మధ్యలో ఉన్న లాగా మనకి అందరికీ పెద్దన్నయ్య లాగా ఎప్పుడు తోడుగా ఉండే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు, ఎమ్మెల్యే నిజామాబాద్ అర్బన్. వారికి మనం అందరం కూడా ఒక్కసారి కృతజ్ఞతలు పేరు ఇందాక నుంచి ఇదన్నిటికీ సాధ్యం పలికింది, నాంది పలికింది. ఇంక విషయాలు మనందరికీ తెలిసిందే. అసలు ఆ రైతు మిత్రులు ఇక్కడ పసుపు రైతు మిత్రులు కూర్చోనట్టుగా నాకు తెలిసి నేను మాట్లాడే పసుపుకున్న బంగారు గుణం బంగారమైనా దొరుకుతుందేమో కానీ బంగారాన్ని పెట్టుకుంటే కోవిడ్ లో ఏం జరగలేదండి. పసుపు వల్లేకి అలాగే ఆ పసుపుని పండించే పసుపు రైతులకి మరొకసారి చేస్తున్నాము. ఆన్ స్టేజ్ లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీ పల్లె గంగారెడ్డి గారు, చైర్మన్ నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. చేస్తున్నాము. ఆన్ స్టేజ్ లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీ పల్లె గంగారెడ్డి గారు, చైర్మన్ నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎమ్మెల్యే ఆర్మూర్ వారికి స్వాగతం తెలియజేస్తూ, వారితో పాటు ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు, ఎమ్మెల్యే నిజామాబాద్ అర్బన్, వారు కూడా వేదికను ఆహ్వానించాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటూ వారికి సాధారణంగా స్వాగతం తెలియజేస్తూ, Industry, Government of India, to kindly join us on stage and requesting Ms. P. Hemalata Ma'am, Secretary, Spices Board, Government of India, to kindly join us. కాసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉంటే దయచేసి అందరూ కొద్దిసేపటి పాటు నిశ్శబ్దంగా ఉండాల్సిందిగా మనవి అండి. సార్ గంటలు అందరూ కూడా కాస్త సహకరించాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటూ 2 నిమిషాలు లేదా ఈ కార్యక్రమం ముగిసాను. Now request for the welcome address Ms. P. Hemalata Ma'am to kindly join us right near the console and welcome the gathering. Respected dignitaries on the dais and off the dais, it is with great privilege and pleasure I stand before you today on this auspicious day of Makara Sankranti and Pongal to welcome you to this inaugural function of National Turmeric. India has traditionally been the spice bowl of the world and has been the leading producer, consumer and exporter. Here, Dhanpal Surya Narayana garu, please join us on the stage. In 225 spice products and total value of our exports has crossed $4.4 billion. It is in this background that the formation of National Turmeric Board on October 4th, 2023, and today we have the joy of inaugurating the National Turmeric Board here at Nizamabad, the turmeric hub of Telangana. Touted as the golden spice, turmeric is no consumer and exporter of turmeric. We produce 10.74 lakh metric ton of turmeric in India, out of which 15% is exported. 80% of the turmeric that is traded in the world comes from India. Before I enter into formal welcoming, let me place on record Spices Board's and the Indian spices sector's gratitude and appreciation to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, Minister of Commerce and Industry, Government of India, Shri Piyush Goyal ji, Shri Bandi Sanjay Kumar ji, Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India, Honorable Member of Parliament, Nizamabad, Shri Arvind Dharmapuri ji, and all those who have taken effort in establishing the National Turmeric Board.
With the establishment of the National Turmeric Board, it is expected that all the stakeholders across the value chain would get benefited immensely. On this prestigious occasion, we are extremely honored to have Honorable Minister of Commerce and Industry, Government of India, Shri Piyush Goyal ji, who will be joining us online shortly. On behalf of the Indian Spices Industry, National Turmeric Board, Spices Board and everyone gathered here, I would like to extend a very hearty welcome to Piyush Goyal ji, Honorable Minister of Commerce and Industry, Government of India. Similarly, I would like to welcome Shri Bandi Sanjay Kumar ji, who is the Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India, to this function, who will also be joining us shortly online. I extend a very hearty welcome to the Minister. Now I extend a warm welcome to Shri Aravind Dharmapuri ji, Honorable Member of Parliament, Nizamabad, who will also be joining us shortly online. And I am very glad to welcome Shri Palley Gangar Reddy ji, Chairperson of National Turmeric Board, Government of India. Welcome, sir. We hope that under your leadership, the newly formed National Turmeric Board would reach formidable heights in near future. నవలోనైనా ఆడపడుచులు లేదే ఏ పని జరగదు. మరి మా ఇంటి ఆడపడుచులు శ్రవంతి రెడ్డి గారు మరి మిగతా మహిళలందరూ వేదికను వచ్చి సార్ కి పసుపు తిలకం అందించవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటూ, ఒక్కసారి ఆడపడుచులు వేదిక మీదకి వస్తుంటే పండుగకు ఆడపడుచులు వచ్చినప్పుడు కొంచెం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి కదండి. వేదికలో రావాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాము. జిల్లా అధికారి గారు చేయబోతున్నామండి. దయచేసి అందరూ కూడా కొంచెం సహకరించాల్సిందిగా మనం చేసుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కృషి పడుతున్న కృషి మనం సాధించగలిగాము. మరి ఆ కృషి గురించి మనం కాసేపు మాట్లాడుకోవాలి. కాబట్టి సార్ పసుపు రైతులు వారందరూ కూడా దయచేసి అందరూ కూడా కాసేపు ఆగవలసిందిగా మనం చేసుకుంటాము. ఈ యొక్క భావ
మేము అర్థం చేసుకోగలము, కానీ ఒక 2 నిమిషాలు మీరందరూ కూడా మాకు సమయాన్ని ఇవ్వాలి. సార్, పసుపు రైతులు వారందరూ కూడా దయచేసి అందరూ కూడా కాసేపు ఆగవలసిందిగా మనం చేసుకుంటాము. ఈ యొక్క భావాన్ని మేము అర్థం చేసుకోగలము, కానీ ఒక 2 నిమిషాలు మీరందరూ కూడా మాకు సమయాన్ని ఇవ్వాలి. కార్యక్రమాన్ని మనం ముందు కొనసాగిస్తున్నామండి. దయచేసి అందరూ కూడా కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అది అంటే మర్చిపోయినట్టున్నారు, మీరంతా కూడా మీరంతా సహకరించాలి. మాకు కార్యక్రమాన్ని మనం ముందు కొనసాగిస్తున్నామండి. దయచేసి అందరూ కూడా కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అది అంటే మర్చిపోయినట్టున్నారు, మీరంతా కూడా మీరంతా సహకరించాలి. మాకు ఇదే లాస్ట్ అన్న దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. మినిస్టర్ గారు మరో 2 నిమిషాలు ఆన్లైన్ లో జాయిన్ అవుతా ఉన్నారు. దయచేసి సన్మాన రాపండి. కార్యక్రమం తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఇస్తాము. దయచేసి మళ్ళా సన్మానం చేయడానికి ఇప్పుడు ఇదే లాస్ట్ అన్న దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. మినిస్టర్ గారు మరో 2 నిమిషాలు ఆన్లైన్ లో జాయిన్ అవుతా ఉన్నారు. దయచేసి సన్మాన రాపండి. కార్యక్రమం తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఇస్తాము. దయచేసి మళ్ళా సన్మానం చేయడానికి ఇప్పుడు పోయేటప్పుడు తీసుకోపో మన కూర్చుంది ఇంటికి నీది నీకు ఓకే రాజు పోయేటప్పుడు తీసుకోపో మన కూర్చుంది ఇంటికి Sanjay Kumar, Honorable MOS for Home Affairs, Government of India. Shri Arvind Srimati P. Hemlata, Secretary Spices Board, Government of India. Shri P. Rakesh Reddy ji, MLA Arnoor. Shri V. Srinivarayan ji, MLA Nizamabad Urban. Dr. A. B. Remashri, Director, Research and Finance Spice Board. All the dignitaries who are joined online, and dear friends and all the stakeholders and our farmers. दयచేసి नमस्कार and happy संक्रांति. आज बहुत auspicious day है because the entire Bharat is celebrating different festivals. Sankranti, Pongal, Magh Bihu, Khichdi, Uttarayan and Maghe Sankranti. My heartfelt good wishes to all the people all over India and to the people of Telangana. Happy Sankranti once again. Under the overarching guidance of our visionary Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, the National Turmeric Board was formed by Gazette notification dated 4th October 2023. And today, on this extremely auspicious day, the National Turmeric Board is being inaugurated in Nizamabad. My heartiest congratulations to Shri P. Ganga Reddy ji, who is appointed as the first chairperson of the National Turmeric Board, Government of India. That you have and the extreme love that they have for you, that is so crowded, and I want to congratulate once again. I will not get into the figures and all which I had written because the Honorable Minister will also come online from 11:30 और थोड़ा सा हमें टाइम का पाबंदी है, तो मैं पूरा मैंने जो बोलना था काट के थोड़ा शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ that जो ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो अभी इनॉग्रेट आज हो रहा है with its first chairperson Shri Ganga Reddy ji, this will look after the development and growth of the turmeric sector in India. And as a leading organization on turmeric related matters, the board is set to augment the efforts and facilitate greater coordination with Spices Board and other government agencies in development and growth in the turmeric sector, while working towards increasing awareness and consumption of turmeric, developing new international markets, and promoting value-added turmeric products.
it is noteworthy that there is a significant interest all over the world regarding the health and wellness benefits of turmeric. मुझे इसका ज़्यादा explain करने का ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप सारे turmeric farmers हो or related to the turmeric industry, so you would have much more domain knowledge about the turmeric industry than I would have. And I just want to conclude by saying that India, of course, is a land of rich culture and heritage and has been known for its spices since ancient times. And spices from our country have received worldwide popularity for their flavor, aroma and medicinal properties. So much is the cultural association of spices with our nation that India is often referred to as the spices bowl of the world. And having अपना जो traditional roots, ethnic culture, उसके पास फिर से the world is turning towards it, and so the interest in all our traditional medicines, the Indian knowledge system, and the interest in all our organic products, which have given so much to the world in form of Ayurveda, in form of naturopathy, etc. Once again, at the end, my congratulations to Sri Ganga Reddy ji and best wishes for all your upcoming endeavors of the National Turmeric Board under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji and Sri Piyush Goyal ji, Honorable Minister of Commerce and Industry, Government of India. National Turmeric Board will take impactful and positive steps in contributing towards a Viksit Bharat. Dhanyavad, Jai Hind. ముందుగా ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడబోతున్నారు కాబట్టి ముందుగా పైడి రాకేష్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు సుమారు 40 సంవత్సరాలు మాట ఇచ్చిన తర్వాత గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి చెప్పిన తర్వాత కూడా మాలాంటి శాసనసభ్యులని ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు ఇస్తారు అనే అవమానాలు ఎదుర్కొంటున్నాం మేము. కానీ మీరు ఒక్కటి గమనించాల్సింది రైతాంగం, మాట ఇచ్చామంటే మానవదిప్పని పార్టీ చేస్తామంటే చెప్పు తీర్తే పార్టీ మాది. రకరకాల ఈ ప్రాంత రైతాంగానికి, ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంత నిజామాబాద్ జిల్లా కావచ్చు, జగిత్యాల జిల్లా రైతాంగానికి 5 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొంటున్నాం. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలో. పసుపు బోర్డు అంటే నిజామాబాద్ కాదు, భారతదేశానికి పసుపు బోర్డు. 750 జిల్లాలున్న రైతాంగానికి పసుపు బోర్డు. ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో రైతులే మా మీద అనుమానం. ఇతర పార్టీల వాళ్ళు 100 కండిషన్లు పెట్టి మిమ్మల్ని మోసాలు చేస్తే సప్పుడు వేయరు, రోడ్డు మీదకి రారు. మమ్మల్ని మాత్రం అడుగడుగులు అవమానిస్తారు. ముఖ్యంగా రైతాంగానికి చెప్తున్నా, ఈ రోజు ఈ ప్రాంతానికి ఒక శుభదినం. మన ప్రాంతంలో కమర్షియల్ క్రాప్ ఓన్లీ ఒక్కటే ఉంది, మీరు తెలుసుకోవాల్సింది. పత్తి అండ్ చిల్లి, మిరప, అవి ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాలకు ఉన్నాయి. మన నిజామాబాద్ జిల్లా కావచ్చు, జగిత్యాల జిల్లా కావచ్చు, ప్రధాన పంట పసుపు. ఆ పసుపు గురించి ఎంత కష్టపడ్డాము. ఢిల్లీలో గౌరవనీయ పార్లమెంట్ సభ్యులు అరవింద్ గారు ఎంత కష్టపడి సాధించి తీసుకొచ్చారు. మరియు ముఖ్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రేణులకు ఒక ముఖ్య విషయం చెప్పాలి. 35 సంవత్సరాలుగా ఈరోజు గౌరవప్రదమైన నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డు చైర్మన్ గా నిరంతరం 35 సంవత్సరాలుగా పార్టీ గురించి శ్రమించిన ఒక శ్రామికుడికి, ఒక సైనికుడికి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చిన గౌరవం నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డు చైర్మన్. అంటే పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంత నిరాశ నిశ్రమలు ఉండొచ్చు. దేర్ హోతా లేకిన్ హందేర్ నహీ హోతా. కొద్దిగా ఆలస్యం అవుతుండొచ్చు కానీ ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించుకుంటాం. రాబోయేది రాష్ట్రంలో కాషాయ జెండనే కాబట్టి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నాను, ఎక్కడైనా నిరాశ నిశ్రమలు ఉంటే మిమ్మల్ని హక్కున నేర్చుకుని ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. మరి ముఖ్యంగా సోదరుడు పల్లె గంగారెడ్డి గారికి, ఇది పసుపు బోర్డు అంటే గౌరవనీయ చైర్మన్ గారికి భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇక్కడ ఉన్న మెలకువలు కానీ, కరకమైన పర్సెంటేజ్ కానీ, విదేశీ ఎగుమతులు కానీ కొద్దిగా మీరు మీ అధికారుల ద్వారా తెలుసుకొని ఈ ప్రాంతానికి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఏ రకమైన వంగడాలు ఉపయోగపడతాయి, ఎట్లాంటి ఇండస్ట్రీస్ పెడితే వాల్యూ యాడెడ్ ఇండస్ట్రీస్ పెడితే ఉపయోగపడుతుంది రైతాంగానికి ఒక మంచి దిశానిర్దేశం చేయాలని కోరుకుంటూ, మరిన్ని మీ జీవితంలో మరిన్ని ఉన్నత పదవులు అధిరోహించాలని మీ సోదరుడుగా
మీ నాన్న మా నాన్న ఒకే దగ్గర ఉన్నారు, ఒకే ఊళ్ళో ఉన్నారు. ఈ రోజు ఇద్దరం ఇంత ఉన్నత స్థానాలు వచ్చినందుకు మన తండ్రులు కూడా పైన ఆనందపడాలని కోరుకుంటున్నాను. ఒకప్పుడు మా నాన్న పైడి గంగారాం, మీ నాన్న పల్లె దేవన్న. ఈరోజు ఆకాశంలో ఉండగానే వాళ్ళు ఆనంద బాష్పాలు రాస్తుంటారు మా ఉన్నత స్థితి చూసి. కాబట్టి ఒక మామూలు రైతు కుటుంబంకి వచ్చి ఇంత ఉన్నతమైన స్థానం పొందడం మరిన్ని ఉన్నత స్థానాలు పొందాలని మీ సోదరుడు మనస్ఫూర్తిగా దేవుని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. జై కిసాన్, జై కిసాన్. ఈరోజు పసుపు బోర్డు చైర్మన్ పదవి అలంకరిస్తున్న మనమందరం ప్రేమగా పిలుచుకునే గంజన్న గారికి, వేదిక ముందున్న పెద్దలకు మరియు వేదిక ముందున్న అందరికీ కూడా సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. 3-4 దశాబ్దాల పసుపు రైతుల కళ ఈరోజు సంక్రాంతి పండుగతో పాటు మనము జీవితాంతం మర్చిపోలేని సంక్రాంతి ఇది. ఏదైతే పసుపు రైతుల కష్టాలు, పసుపు నాటినప్పటి నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు ఇక పసుపు బోర్డు అన్ని సమస్యలు తీరుస్తుంది. కనుక ఈ శుభ సందర్భంగా 2023 అక్టోబర్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నోటి ద్వారా ప్రకటించిన పసుపు బోర్డు ఈరోజు నిజామాబాద్ కేంద్రంలో పసుపు బోర్డు ఉండడం రావడం అనేది నిజంగా ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి, మంత్రివర్య పీయూష్ గోయల్ గారికి, కిషన్ రెడ్డి గారికి, బండి సంజయ్ గారికి, ముఖ్యంగా మనందరి ప్రియతమ నేత అరవింద్ ధర్మపురి గారికి. ఎందుకంటే 2019లో పోటీ చేసినప్పుడు బాండ్ రాసిచ్చిండు. సోదరుడు చెప్పినట్లు అనేక మంది విమర్శలు చేసిండు. కానీ ఈరోజు దేశంలో అనేక వందకు పైన రాజకీయ పార్టీలు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునే పార్టీ ఏదంటే కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే. ఏ ఒక్క పార్టీ కూడా ఒక్క మాట కూడా నిలబెడతారు. కనుక ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా 30-40 సంవత్సరాలని పార్టీకి సేవ చేస్తూ మనందరికీ అండగా ఉంటున్న వల్లె గంగారెడ్డి గారికి మరి ఒక్కసారి శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ భారత్ మాతాకి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఈ పసుపు బోర్డు ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్కి విచ్చేసినటువంటి నేషనల్ సెక్రటరీ స్పైసెస్ బోర్డ్ హేమలత గారికి, అదేవిధంగా జాయింట్ సెక్రటరీ మినిస్టర్ ఆఫ్ కామర్స్ కేసంగ్ యాజుంగ్ షెర్పా గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు అర్బన్ ధన్పాల్ సూనాన్న గారికి, సోదరుడు ఆర్మూర్ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు పైడి రాకేష్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మేడం డైరెక్టర్ స్పైసెస్ బోర్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రమశ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి, నాకు అన్ని రకాలుగా అండదండగా ఉన్నటువంటి రాజకీయ గురువు, నేను చాలా ఆవేశపడ్డటువంటి సందర్భంలో కూడా నాకు అన్ని రకాలుగా సంధాయించి మీ వయసు ఇటువంటిది, కొంత నువ్వు ఓపికతో ఉంటే నువ్వు కష్టపడే తత్వానికి నువ్వు మంచి పొజిషన్కి వస్తావు, నువ్వు చాలా కష్టపడే తత్వం ఉందని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి నా గురువు పెద్దలు భూపతి రెడ్డి గారికి, పెద్దలు బద్దాం లింగారెడ్డి గారికి, పెద్దల గంగారెడ్డి గారికి, నా మిత్రులు జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులుగా గత
సంవత్సర కాలంగా విశేషంగా కృషి చేస్తున్నటువంటి సోదరుడు దినేష్ కులాచారి గారికి, ఈ టర్మరిక్ బోర్డ్ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ మరియు ప్రింట్ మీడియా మిత్రులకు, నా ప్రాంత నాలాంటి రైతు కుటుంబాల నుంచి రైతులుగా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నటువంటి మీ అందరికి కూడా, అదేవిధంగా ట్రేడర్స్ అందరికి కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను. గత 30 సంవత్సరాలుగా అనేక సంవత్సరాల కళ 3 దశాబ్దాల పాటు పోరాటం చేస్తే అనేక మంది నాయకులు వచ్చిండ్రు, అనేక పార్టీలు వచ్చినాయి. ప్రతి ఎన్నికల్లో కూడా మా పార్టీని గెలిపిస్తే, నన్ను గెలిపిస్తే నేను పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తా, నేను పసుపు శుద్ధి కర్మాగారాలు ఏర్పాటు చేస్తా, నేను పసుపు పరిశోధన కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తా అని అనేక మంది చెప్పిండ్రు. నా రైతాంగాన్ని, నా రైతు కుటుంబాన్ని అనేక మంది మోసం చేశారు. ఏ ఒక్కరు కూడా చిత్తశుద్ధితో పనిచేసి పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నించలేదు. పేపర్ ప్రకటనతో ఏదో రకంగా రైతులు మభ్యపెట్టాలని ప్రయత్నం చేసింది. కానీ 2019లో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా పోటీ చేసినటువంటి అరవింద్ ధర్మపురి గారు ఈ ప్రాంత రైతులు పసుపు బోర్డు గురించి అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళ పోరాటానికి ఫలితాన్ని అందించాలనేటువంటి సంకల్పం, ఆలోచన, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నా ప్రాంత రైతాంగానికి నేను పసుపు బోర్డు సాధించాలా, ఏ విధంగా సాధించాలనే ఒక ఆలోచన. ఆ ఆలోచన మేరకే ఏ ఒక్క రైతు కూడా అరవింద్ గారిని నువ్వు బాండ్ పేపర్ రాసిమని ఏ ఒక్క రైతు కూడా అడగలే, ఏ ఒక్క రైతు సంఘం కూడా అడగలేదు. ఆయన నాతో చర్చించి, అన్నా మన రైతులు రాసిమనుకున్నా సరే మనం బాండ్ పేపర్ రాసిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద, కేంద్ర నాయకత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మన కళ సాకారం చేసుకోవచ్చని నాకు చెప్పిండు. ఆ విధంగా బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చిండు. 4 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు. ఎక్కడిని పొందలేదు, మొక్కని బండలేదు, తిరిగనే ఆఫీస్ లేదు. ఆయన లెటరేటుకు 2 పసుపు కొమ్ములు ఉంటాయి. జాతీయ చిహ్నంతో పాటు 2 పసుపు కొమ్ములు కూడా పెట్టుకున్నాడు. ఇదేంటి అంటే నాకు పసుపు రావాలని చెప్తుండే. అమిత్ షా గారు ప్రత్యక్షంగా చెప్పిండు కోట్ల బహిరంగ సభలో, అరవింద్ పసుపు బోర్డు కోసం అందరితో కూడా కొట్లాట పెట్టుకోమని చెప్పిండు. ఆ రకంగా కష్టపడి పాలమూరు వేదికగా ప్రధానమంత్రితో పసుపు బోర్డు అనౌన్స్ చేయించి, ఆ తర్వాత ఈ ప్రాంత రైతాంగం సమక్షంలో మరోసారి ప్రధానమంత్రి చెప్తే బాగుంటుందని చెప్తే నిజామాబాద్కు వచ్చి స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారు ఈ ప్రాంత రైతుల కళ నెరవేరుతుంది, పసుపు బోర్డు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, త్వరలోనే మీకు పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిండ్రు. దానికి అనుగుణంగా పసుపు రైతులందరూ కూడా నమ్మకం కలిగింది. స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారే పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిండ్రు. కాబట్టి రెండోసారి ఎన్నికల్లో కూడా అరవింద్ గారిని ప్రజలు ఆదరించి ఎంపీగా గెలిపించడం జరిగింది. ఎంపీగా గెలిపిస్తే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఈ పసుపు బోర్డు ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ కి విచ్చేసినటువంటి నేషనల్ సెక్రటరీ స్పైసెస్ బోర్డ్ హేమలత గారికి,
అదేవిధంగా జాయింట్ సెక్రటరీ మినిస్టర్ ఆఫ్ కామర్స్ కేసన్ యాజుంగ్ షెర్పా గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు అర్బన్ ధన్పాల్ సూనాన్న గారికి, సోదరుడు ఆర్మూర్ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు పైడి రాకేష్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మేడం డైరెక్టర్ స్పైసెస్ బోర్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రమశ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి, నాకు అన్ని రకాలుగా అండదండగా ఉన్నటువంటి రాజకీయ గురువు, నేను చాలా ఆవేశపడ్డటువంటి సందర్భంలో కూడా నాకు అన్ని రకాలుగా సంధాయించి, మీ వయసు ఇటువంటిది, కొంత నువ్వు ఓపికతో ఉంటే నువ్వు కష్టపడే తత్వానికి నువ్వు మంచి పొజిషన్కి వస్తావు, నువ్వు చాలా కష్టపడే తత్వం ఉందని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి నా గురువు పెద్దలు భూపతి రెడ్డి గారికి, పెద్దలు బద్దాం లింగారెడ్డి గారికి, పెద్దల గంగారెడ్డి గారికి, నా మిత్రులు జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులుగా గత సంవత్సర కాలంగా విశేషంగా కృషి చేస్తున్నటువంటి సోదరుడు దినేష్ కులాచారి గారికి, ఈ టర్మరిక్ బోర్డ్ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ మరియు ప్రింట్ మీడియా మిత్రులకు, నా ప్రాంత నాలాంటి రైతు కుటుంబాల నుంచి రైతులుగా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నటువంటి మీ అందరికి కూడా, అదేవిధంగా ట్రేడర్స్ అందరికి కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను. గత 30 సంవత్సరాలుగా అనేక సంవత్సరాల కళ 3 దశాబ్దాల పాటు పోరాటం చేస్తే అనేక మంది నాయకులు వచ్చిండ్రు, అనేక పార్టీలు వచ్చినాయి. ప్రతి ఎన్నికల్లో కూడా మా పార్టీని గెలిపిస్తే, నన్ను గెలిపిస్తే నేను పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తా, నేను పసుపు శుద్ధి కర్మాగారాలు ఏర్పాటు చేస్తా, నేను పసుపు పరిశోధన కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తా అని అనేక మంది చెప్పిండ్రు. నా రైతాంగాన్ని, నా రైతు కుటుంబాన్ని అనేక మంది మోసం చేశారు. ఏ ఒక్కరు కూడా చిత్తశుద్ధితో పనిచేసి పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నించలేదు. పేపర్ ప్రకటనతో ఏదో రకంగా రైతులు మభ్యపెట్టాలని ప్రయత్నం చేసింది. కానీ 2019లో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా పోటీ చేసినటువంటి అరవింద్ ధర్మపురి గారు ఈ ప్రాంత రైతులు పసుపు బోర్డు గురించి అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళ పోరాటానికి ఫలితాన్ని అందించాలనేటువంటి సంకల్పం, ఆలోచన, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నా ప్రాంత రైతాంగానికి నేను పసుపు బోర్డు సాధించాలా, ఏ విధంగా సాధించాలనేది ఒక ఆలోచన. ఆ ఆలోచన మేరకే ఏ ఒక్క రైతు కూడా అరవింద్ గారిని నువ్వు బాండ్ పేపర్ రాసిమని ఏ ఒక్క రైతు కూడా అడగలే, ఏ ఒక్క రైతు సంఘం కూడా అడగలేదు. ఆయన నాతో చర్చించి, అన్నా మన రైతులు రాసిమనుకున్నా సరే మనం బాండ్ పేపర్ రాసిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద, కేంద్ర నాయకత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మన కళ సాకారం చేసుకోవచ్చని నాకు చెప్పిండు. ఆ విధంగా బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చిండు. 4 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు. ఎక్కడి కొండలేదు, మొక్కని బండలేదు, తిరిగని ఆఫీస్ లేదు. ఆయన లెటరేటుకు 2 పసుపు పొంగులు ఉంటాయి.
జాతీయ చిహ్నంతో పాటు 2 పసుపులను కూడా పెట్టుకున్నాడు. ఇది ఏంటి అంటే నాకు పసుపు రావాలని చెప్తుండే. అమిత్ షా గారు ప్రత్యక్షంగా చెప్పిండు కోట్ల బహిరంగ సభలో, అరవింద్ పసుపు కోసం అందరితో కూడా కొట్లాట పెట్టుకున్నానని చెప్పిండు. ఆ రకంగా కష్టపడి పాలమూరు వేదికగా ప్రధానమంత్రితోని పసుపు బోర్డు అనౌన్స్ చేయించి ఆ తర్వాత ఈ ప్రాంత రైతాంగం సమక్షంలో మరోసారి ప్రధానమంత్రి చెప్తే బాగుంటుందని చెప్తే నిజామాబాద్కు వచ్చి స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారు ఈ ప్రాంత రైతుల కళ నెరవేరుతుంది, పసుపు బోర్డు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, త్వరలోనే మీకు పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిండ్రు. దానికి అనుగుణంగా పసుపు రైతులందరూ కూడా నమ్మకం కలిగింది. స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారే పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిండ్రు. కాబట్టి రెండోసారి ఎన్నికల్లో కూడా అరవింద్ గారిని ప్రజలు ఆదరించి ఎంపీగా గెలిపించడం జరిగింది. ఎంపీగా గెలిపిస్తే మహారాష్ట్ర వాళ్ళు మేమే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేస్తున్నాం, అదేవిధంగా కేరళ కర్ణాటక వాళ్ళు తమిళనాడు వాళ్ళు ఈ రకంగా ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంది, పసుపు నాకు కావాలంటున్నారు. ఈ రకమైన పరిస్థితి ఉంది. నేను పసుపు సాధించిన తర్వాత నిజామాబాద్ వస్తున్నాను. కేంద్రీయ కార్యాలయాన్ని తెలంగాణలో అది నిజామాబాద్ లో ఏర్పాటు చేయడానికి సహకరించినటువంటి పీయూష్ గోయల్ గారికి, కేంద్ర ఉపగ్రహ శాఖ మంత్రి రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు కిషన్ రెడ్డి గారికి, కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి గౌరవనీయులు బండి సంజయ్ కుమార్ గారికి, అదేవిధంగా ఈ ప్రాంత రైతుల కళ నెరవేర్చడానికి నిరంతరం సంఘర్షణ చేసినటువంటి శ్రమించినటువంటి నా ఆత్మీయుడు, నా సోదరుడు ధర్మపురి అరవింద్ గారికి నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ తెలంగాణకు, ఈ నిజామాబాద్ కు పసుపు ఏర్పాటు చేయించడమే కాదు, మహారాష్ట్ర వాళ్ళు కూడా అడిగిండు, వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా అడిగిండు, చైర్మన్ మీరు బోర్డు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు తెలంగాణలో, మేము నిజామాబాద్ జిల్లాలో కనీసం చైర్పర్సన్ అన్న కూడా మా రాష్ట్రానికి ఇవ్వని అడిగిండు. లేదు, అనేక సంవత్సరాలు పోరాటం చేసినటువంటి కుటుంబాల నుంచి వాళ్ళు వచ్చిండ్రు. ఆ కుటుంబాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సామాన్య కార్యకర్త అయినటువంటి అనేక సంవత్సరాలు, దాదాపు 32 నుంచి 33 సంవత్సరాలు భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నతి కోసం కష్టపడినటువంటి ఒక కార్యకర్త నేను సూచిస్తున్నా. ఆ కార్యకర్త పేరుని ఫైనల్ చేయండి అని చెప్పేసి అందరం రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. రిక్వెస్ట్ చేసిన వారి రిక్వెస్ట్ మేరకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ధర్మపురి అరవింద్ గారికి, మాననీయ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారికి, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ మినిస్టర్ పీయూష్ గోయల్ గారికి, అదేవిధంగా రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ముఖ్యంగా అరవింద్ ధర్మపురి గారిని ఈ ప్రాంత రైతాంగం ఎప్పటికి కూడా మర్చిపోరు, జీవితకాలం కూడా గుర్తుంచుకుంటారని పసుపు సాధించడం, అదేవిధంగా పసుపు రైతున్నటువంటి నాలాంటి సామాన్యమైనటువంటి రైతు కుటుంబానికి వ్యక్తికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సోదరుడు అరవింద్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ పసుపు బోర్డు ఓన్లీ నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఆర్మూర్ ప్రాంతానికి పరిమితం కాదు, యావత్ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలకు 20 రాష్ట్రాల్లో పసుపు పంట పండుతుంది. 20 రాష్ట్రాలకు కూడా ఈ పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది. మన నిజామాబాద్ కేంద్రంగా ఆ పసుపు రైతులు అందరి కళలు నెరవేర్చడం కోసం నా శక్తి మేరకు పసుపు రైతులకు కావాల్సినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని కూడా, పసుపు రైతులకు కావాల్సినటువంటి ఆధునిక బంగారం మొదలుకొని హైఎండ్ వెరైటీలు మొదలుకొని పసుపు శుద్ధి కర్మాగారం కానీ, పసుపు పరిశోధన కేంద్రాలు కానీ, రైతులకు కావాల్సిన సబ్సిడీ పైన బాయిల్ రైస్ మిల్స్ కానీ, కార్పొరేట్స్ కానీ, అదేవిధంగా ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా నా శక్తి మేరకు ప్రయత్నించి మీ అందరి ఆదరాభిమానాలు చూడమంటామని, మీరందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, నరేంద్ర మోడీ గారికి అండగా ఉండాలని మీ అందరూ కూడా మరోసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ అవకాశం మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి జై జవాన్, జై జవాన్. మరి ఆలోపు వేదికను వచ్చిన పెద్దలందరూ కూడా జ్యోతి ప్రచురణ చేయాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటూ, we would now request to kindly proceed for lighting of lamp. దయచేసి
మరి ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లతో అన్న మధ్యలో అన్న బాను కొద్దిగా కిందికి చెప్ప ఏడుందా లైవా సరే అన్న ఇటు చూడండి అన్న ఒకసారి Thank you so much. We will request the dignitaries to kindly take your seats. The first chairperson of the prestigious National Turmeric Board, Secretary Spices Board, Director Spices Board, my beloved farmers, and all other dignitaries present on this momentous occasion. Piyushji, I read somewhere that your nickname is Happy. Today, with my hand on my heart, I can sense that not only your name is Happy, but you also have the gift of spreading happiness to everyone around you. After 4 decades of agitation, perseverance and struggle, the National Turmeric Board is here in Nizamabad today. This has been made possible because people trusted Modi ji and the BJP. Even when critics doubted us and said it was impossible, but as we say, Modi hai to mumkin hai. Does this mean my job is done now? That I fulfilled my political promise? Absolutely not. This is just the beginning of a new chapter with much more to come. After Telangana became a state, the people to their fate and retreated to his, Mr. KCR left the people to their fate and retreated to his farmers. We won't let that happen again. For us, this is the start of a new dawn. Is the Turmeric Board only the farmers? Let me explain. With an example, the ongoing Kumbh Mela, the Mahakumbh serves the spiritual needs of millions of devotees from around the world. At the same time, it generates tremendous income, creates livelihoods, promotes tourism, and opens doors to new opportunities that didn't exist before. Similarly, the Turmeric Board will transform the lives of people in Nizamabad, across Telangana, and all over India where turmeric is cultivated. This will be a game changer. It will boost hospitality, transportation, infrastructure, employment, and tourism. Especially as my parliamentary constituency is a fantastic destination and so much more. It is a shining example of how every district in India can be developed into a center of excellence and new opportunities. With this board, we are building an integrated, comprehensive, progressive, and most importantly, organic model of economic and social participation. Some features of National Turmeric Board. The board will work to ensure better prices for turmeric by creating a more structured and efficient market, benefiting farmers directly. Setting up of turmeric processing units and manufacturing units, focus on improving turmeric varieties, enhancing yield, and ensuring better quality through dedicated research and technological advancements. Promotion of turmeric exports will open up global markets, boosting demand and enhancing the international reputation of Indian turmeric. Reduction of logistical challenges such as storage, transportation, and marketing will streamline operations for farmers and traders. Special focus on curbing imports and increasing domestic utilization of turmeric in industries like pharmaceuticals, cosmetics, and wellness. Creation of employment opportunities in processing, packaging, and marketing, thereby contributing to the local economy. Organized support for farmers through buyer-sellers meet, market intelligence, and financial assistance programs. Strengthening India's position as a global leader in turmeric production,
and trade elevating the status of turmeric farmers on an international stage. మనస్ఫూర్తిగా సంక్రాంతి శుభదినాన నరేంద్ర మోదీ గారు లక్షలాది మంది పసుపు రైతుల కళ ఈ మంచి రోజున నెరవేర్చినందుకు అందరి తరఫున నేను నరేంద్ర మోదీ గారికి పాదాభినందనలు తెలియజేస్తూ, ప్రత్యేకంగా పీయూష్ గోయల్ గారు చాలా సేవ చేసుకున్నారు ఈ టర్మరిక్ రోడ్డు ఏర్పాట్లు. ఆయనకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి. Mr. Pandit Sanjay Garu, would you like to say something? Unmute, Pandit Sanjay. Sure. We would now request our Honorable Minister of Commerce and Industry, Government of India, Shri Piyush Goyal sir, to kindly address the gathering as mentioned by Sanjay is there? Lovely. Sanjay, Pandit Sanjay ji will first address us. Please go ahead. నమస్కారం సార్. నమస్కారం. మనందరికీ పెద్దన్నలాగా ఎల్లప్పుడూ ఏదైనా కానీ ముందుండి మనల్ని నడిపించేవారు శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హోమ్ అఫైర్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వారు సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటూ, ముందుగా మా తెలంగాణ ప్రజల తరఫున మీకు హ్యాపీ సంక్రాంతి తెలియజేస్తూ ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లు స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను బండి సంజయ్ గారికి. మరి సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా మనవి. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా అందరు కూడా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు రైతుల పండుగ. ఈ రైతుల పండుగ రోజున నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం మరి ఉమ్మడి నిజామాబాద్, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఒక మంచి శుభవార్తను అందిస్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున, దేశ ప్రజల తరఫున, పసుపు రైతుల పక్షాన నరేంద్ర మోడీ గారికి అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా ఈ పసుపు బోర్డు ఏర్పాటుకు సహకరించినటువంటి మన ప్రియతమ నేత, ఒండి పట్టున్నటువంటి మన మంత్రివర్యులు, గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ పీయూష్ గోయల్ గారికి, పూర్తిగా ఈ కార్యక్రమానికి కర్త కర్మ క్రియ ఆయన పేరే పసుపు అరవింద్, పసుపు బోర్డు అరవింద్. అరవింద్ గారు కలిస్తే మినిస్టర్లు అందరూ పక్కకు పోయేవారు. ఏంటంటే అరవింద్ గారు కలిసినంటే పసుపు గురించి డిమాండ్ చేస్తారు, తప్పడు రెండు పడతారు, మొట్టి పడుతున్న సాధించాలని వదిలిపెట్టడానికి పేరున్నటువంటి ధర్మపురి అరవింద్ గారు. నూతనంగా మొట్టమొదటి పసుపు బోర్డుకు చైర్మన్ అయినటువంటి విధంగా పల్లి గంగారెడ్డి గారు, ఒక సామాన్య కార్యకర్తకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ విధంగా ఒక ప్రాధాన్యతతో ఒక మంచి వ్యక్తి పల్లి గంగారెడ్డి గారికి, ఆ గౌరవ శాసనసభ్యుడు ధన్పాల్ సూర్యగుప్తా గారికి, రాకేష్ రెడ్డి గారికి, మిగతా నాయకులకు అందరూ కూడా, ప్రజల రైతులందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించిన ఉత్తరాయణ శుభ సందర్భంలో, శుభ గడియల్లో పసుపు బోర్డు ప్రారంభించడం చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా పీయూష్ గోయల్ గారు ప్రత్యేకంగా చొరవ పట్టింది. ఇటీవల అరవింద్ గారి యొక్క డిమాండ్ మనం నెరవేర్చాలి. ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు ఎన్నికల ముందు ధర్మపురి అరవింద్ గారు మాట ఇచ్చారు. చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కానీ చాలా మంది గతంలో అనేక మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు నిజామాబాద్ ప్రాంతాల్లో ఉండే దాదాపు 170 రైతులు గతంలో పార్లమెంటరీ సభ్యులకు వ్యతిరేకంగా నామినేషన్ వేసి దేశవ్యాప్తంగా, జాతీయ వ్యాప్తంగా పసుపు బోర్డుకు ప్రాధాన్యతను చూపేటువంటి గొప్ప వ్యక్తులు రైతులు ఇవాళ నిజామాబాద్ ఉపజిల్లా సభ్యులు రైతులు. మరి ఏ మంత్రి, ఏ ఎంపీ కూడా మీ సమస్య గురించి మాట్లాడే, ఏ ఎంపీ కూడా మీ సమస్య పట్టించుకుంటే తగ్గాలనుకోలేదు. కానీ ధర్మపురి అరవింద్ గారు ఆ రోజు అగ్రిమెంట్ రాయించి ఎట్టి పనిలో ఇవాళ తప్పకుండా సాధిస్తానని చెప్పిన తర్వాత చాలా మంది హేళన చేశారు, నవ్వుకున్నారు. చాలా మంది సాధ్యమా అని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి ప్రాధాన్యత చెప్పిన తర్వాత పీయూష్ గోయల్ గారు ఒక అడుగు ముందుకేసి ఎట్టి మొత్తం మనం సాధిస్తామని చెప్పి ఈ రోజు సాధించిన విధంగా చాలా సంతోషం.
ధర్మపురి అరవింద్ గారికి నిజంగా హృదయపూర్వక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే పసుపు బోర్డు ఏర్పడడం వల్ల ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అనేక ప్రయోజనం కలగబోతున్నాయి. ఇక నూతన వంగడాలు కానీ, ఉత్పత్తిని పెంచే ప్రక్రియలు కానీ, దాంతోపాటు పెస్టిసైడ్స్, భూసారం తదితర అంశాలపై నిరంతరం పరిశోధన సాగించే అవకాశం ఉంది. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్స్ కూడా ఏర్పాటు కాబోతున్నాయి కాబట్టి సరికొత్త పరికరాల ఆవిష్కరణ, తక్కువ పెట్టుబడితోని ఎక్కువ లాభం సాధించే దిశగా పరిశోధనలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇలా పసుపు ఉత్పత్తి బోర్డు వాళ్ళ ధర నిర్ణయిస్తుంది. దిగుబడి ఎక్కువైనా కూడా గిట్టుబాటు ధర వస్తుందా రాదా అని చెప్పి గతంలో రైతులు కనపడి ఉండండి. ఇలాంటి అటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పసుపు బోర్డు ఉత్పత్తులను నేరుగా కొనుగోలు చేసి వాటిని ప్రత్యేక స్టోరేజ్లో ఉంచి బ్రాండింగ్, ప్రమోషన్ స్కీమ్స్, దాంతో ప్యాకింగ్ తో పాటు జాతీయ అంతర్జాతీయ వ్యాప్తంగా ఎగుమతి చేసేటువంటి అద్భుత అవకాశం ఇలా పసుపు ద్వారా మీకు ఉంది. కాబట్టి దాంతో పాటు ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల ఇబ్బంది పడే రైతులు కూడా పంటల బీమా పథకాన్ని కూడా అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ పసుపు బోర్డుకు కేంద్రంలో ప్రత్యేకంగా బడ్జెట్ కూడా కేటాయించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి స్థిరీకరణ ధరల స్థిరీకరణ నిధి కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అన్ని రకాల సదుపాయాల వల్ల పసుపు రైతులకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి తప్పకుండా ఇటువంటి ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం శ్రీ పీయూష్ గోయల్ గారి నేతృత్వంలో ధర్మపురి అరవింద్ గారి యొక్క డిమాండ్ మేరకు ఈరోజు మనం ప్రారంభించబోతున్నాం. కాబట్టి దయచేసి రైతులు ఆశాలి, ఏ ప్రభుత్వం ఇవాళ ఇచ్చిన మాట జవదాటకుండా మీ హామీని నెరవేరుతున్నది, ఏ ప్రభుత్వం రైతుల కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది, ఏ ప్రభుత్వం రైతుల ప్రభుత్వమో ఒక్కసారి తెలంగాణ సమాజం, తెలంగాణ రైతులు ఆలోచించుకోవాలి. మన శుభదినం, ఇది ఆషామాషి విషయం కాదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం రైతాంగం అంతా కూడా ఆలోచించిన విషయం. 50 రోజులు కూడా రైతాంగానికి ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది అనడానికి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ నడిబొడ్డున పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయడమే ఇది ముఖ్య ఉదాహరణగా మనం అందరూ భావించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఇటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి ఆశీస్సులు చేయండి. పీయూష్ గోయల్ గారికి ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, కష్టపడి పనిచేసినటువంటి పసుపు బోర్డు ఏర్పడేటువంటి మా ప్రియతమ నాయకులు గవర్నమెంట్ పెద్దలు శ్రీ ధర్మపురి అరవింద్ గారికి, మొట్టమొదటిసారిగా పసుపు బోర్డు చైర్మన్ గా ఎన్నికైనటువంటి పల్లి గంగారెడ్డి గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, పల్లి గంగారెడ్డి గారు చాలా కష్టపడి పనిచేసి వాళ్ళ మీరు ఈ పసుపు బోర్డు కూడా ప్రాధాన్యతను, ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకొని తప్పకుండా అందరికి అందుబాటులో ఉండాలని ఈ సహకారం కావాల్సిందిగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరొకసారి నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి జై. జై శ్రీరామ్. మరొకసారి श्री वन्य संजय नगर को कृतज्ञता తెలియజేస్తూ, सर हम क्या करें सर, हम आदत से मजबूर हैं. जब भी खुशियों की बात, we will now request श्री अरविंद धर्मपुरी garu on behalf of the whole state of Telangana, especially on behalf of all the turmeric farmers, to felicitate श्री पीयूष गोयल जी. बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार हम सब मानते हैं यहाँ पे. यहाँ पे खुशियों की बहार हो रही है. जैसे ही हम सबने देखा कि वहाँ पे भी हल्दी आ चुकी है. अब बिल्कुल देर नहीं करते हुए सर हम सब तैयार हैं आपको सुनने के लिए. एक और बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री पीयूष गोयल जी का. बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे सांसद निजामाबाद से, जिन्होंने बहुत ही स्नेह के साथ आज मेरा स्वागत किया. केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, छोटे भाई श्री बंडी संजय गारू, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, श्री पेडी राकेश रेड्डी, एमएलए अरमूर, श्री डी सूर्य नारायण, एमएलए निजामाबाद अर्बन, श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी, चेयरमैन नेशनल टर्मरिक बोर्ड, और आपको बहुत बहुत बधाई. आपके सरकार, आप पहले चेयरमैन बने और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इस टर्मरिक बोर्ड को सही दिशा दिखाने के लिए और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए. हमारे कलीग केंद्र सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी श्री सत्य श्रीनिवास जी, यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, डिग्निटरीज को और सभी मेरे प्रेस के इकट्ठे हुए हैं, आंध्रा में इकट्ठे हुए हैं, महाराष्ट्र में इकट्ठे हुए हैं,
देश भर में अलग अलग जो टर्मरिक के सेंटर्स हैं वहाँ पे उपस्थित सभी महानुभाव, सभी प्रेस के मित्रों को आज के शुभ अवसर पर मकर संक्रांति मनाई जा रही है। दिल्ली में लोहड़ी मनाई जा रही है, चेन्नई में, तमिलनाडु में पोंगल मनाई जा रही है, तेलंगाना में पेड़ा पंडुगा मनाई जा रहा है, आसाम में बिहू, माघी, पूरे देश भर में आज नया साल बड़े धूमधाम से पूजा आराधना के साथ और साथ ही साथ प्रयागराज में महाकुंभ, विश्व का सबसे बड़ा एकत्रीकरण लोगों का, मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा शुभ संदेश है कि आज के दिन नेशनल टर्मरिक बोर्ड की शुरुआत की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने 2023 के अंत में 1 अक्टूबर 2023 को ये अनाउंस किया था, निजामाबाद में अनाउंस किया था कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए। अरविंद धर्मपुरी जी, बंडी संजय जी की इच्छा थी कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इसको शुरू करें। पिछले वर्ष मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के वजह से हम ये कार्य नहीं कर पाए 2024 में। मैंने कई बार कहा कि अब इसको शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारे तेलंगाना के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, मेघालय के सभी जो 20 राज्य जहाँ पे हल्दी बनती है, हल्दी बनाई जाती है, सभी लोगों की इच्छा थी कि बहुत बड़ा जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला लिया है हमारे हल्दी किसानों के लिए, हल्दी की पूरी वैल्यू चेन, प्रोसेसर्स के लिए, निर्यातक एक्सपोर्टर्स के लिए ये फैसला बहुत अहम है। इसकी शुरुआत शुभ दिन पे ही होनी चाहिए। तो उसी के कारण आज वचन पूर्ति का भी दिन है और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना है। हमारे मित्र बने गंगा रेड्डी गारू इसके पहले चेयरमैन बने हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भी अब इस बोर्ड में जोड़े जाएंगे। निर्यातक, एक्सपोर्टर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके प्रतिनिधियों को भी इस बोर्ड में जोड़ा जाएगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक पहचान है पूरे देश और दुनिया में, जो कहते हैं वो करते हैं। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल हो, चाहे वो देश के अन्य विभागों में अलग अलग उद्योग के उपक्रम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो, निर्यातकों को सहायता देने की बात हो, किसानों के लिए अमूलचूल परिवर्तन करके उनकी आमदनी बढ़ाना, उनके जीवन में अच्छा भविष्य दिलवाना, चाहे स्टार्टअप की दुनिया को प्रोत्साहन देना, हर वो विषय जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों में लिया है वो सफलता पूर्वक पूरा किया है। इसी के कारण आज पूरे विश्व में भारत का बोलबाला है, भारत का परचम लहरा है। पूरा विश्व भारत के साथ संबंध नहीं बढ़ाना चाहता, भारत के साथ व्यापार ही नहीं करना चाहता, लेकिन विश्व के 19 देशों में अभी तक अपने देश का सबसे उच्च जो सिविलियन ऑनर होता है, जो सम्मान होता है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को देखकर आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का के शिल्पकार के रूप में देश को आगे बढ़ाने का काम कर। हल्दी, टर्मरिक एक प्रकार से गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। बहुत वर्षों से डिमांड थी कि टर्मरिक के ऊपर विशेष सरकार ने ध्यान देना चाहिए, अलग बोर्ड बनाना चाहिए। अरविंद जी ने बताया 40 वर्षों के परिश्रम के बाद ये सपना साकार हुआ है। मैं विशेषकर सभी हल्दी किसानों को
हल्दी को प्रोसेस करने वाले कर्मचारियों को, उद्योजकों को और हमारे निर्यातकों को शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो नया टर्मरिक बोर्ड बना है, ये आगे चल के अन्य तरीकों से आपके काम में एक नया बढ़त करने का, एक नया सवेरा देने का काम करेगा। खास तौर पे इसकी महत्वता इसलिए भी है कि महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, ऐसे देश के 20 राज्यों में किसान हल्दी बनाते हैं। पिछले वर्ष 3 लाख हेक्टेयर पे टर्मरिक बनाई गई और लगभग 11 लाख टन टर्मरिक, विश्व की 70% हल्दी भारत में बनाई गई। 30 वेराइटीज है टर्मरिक। एलपी फिंगर है केरल का वैरायटी, इरोड और मदुर और सांगली महाराष्ट्र में ये वैरायटी बनती है। निजामाबाद बल आंध्र प्रदेश में बनता है। लाकाडोन टर्मरिक मेघालय में बनता है। इस प्रकार से पूरे देश भर में अलग अलग वैरायटीज, 30 वैरायटीज, जिसमें से कईयों के पास तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग की, वाइकॉन टर्मरिक महाराष्ट्र का हो, सांगली टर्मरिक हो, इरोड मंजल हो, लाकाडोंग हो मेघालय का, या कंदमल हल्दी हो उड़ीसा की, इन सबके पास तो जीआई टैग। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत ही विशेष वैरायटी का टर्मरिक हल्दी बनती है। इन स्टेट्स में अपार संभावना है कि इसको और बढ़त दी जाए, बढ़ाया जाए, और इसी के कारण ये निर्णय लिया गया कि टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर निजामाबाद में होगा। विशेषकर उनको एक और ज्यादा ट्रस्ट मिले, और ज्यादा प्रोत्साहन मिले कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, वहाँ का उत्पादन बढ़े, और ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये हमारे तेलंगाना के माननीय सांसद पंडित संजय गारू, पंडित श्री अरविंद धर्मपुरी गारू ने जो लगातार इस विषय को उजागर किया, इस विषय के लिए संघर्ष किया, एक प्रकार से इनके संघर्ष का भी ये एक उचित परिणाम है कि आज बोर्ड शुरू हो रहा है और निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। एक तो नए प्रोडक्ट्स को ये डेवलप करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से। दूसरा, इस हल्दी की वैल्यू एडिशन हो, इसको प्रोसेस करके अलग अलग इसके फिनिश प्रोडक्ट्स बन के इसको देश और विदेश में बेचा जाए, मार्केट किया जाए। इसकी हल्दी के जो गुण है, जो कैपेबिलिटीज, जो इसकी विशेष लाभ है, इस पर कैसे देश और दुनिया में जागरूकता बढ़ाई जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, इसके प्रति भी ये बोर्ड काम करेगा। मार्केट रिसर्च के माध्यम से विश्व में कहाँ इसका निर्यात हो सके, उसके प्रति भी ये बोर्ड काम करेगा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अच्छे प्रोडक्शन के टेक्निक्स, उत्पादन बढ़ाने के, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, इसका लॉजिस्टिक्स, कैसे इसको पहुंचाया जाए दुनिया भर में, कैसे सप्लाई चेन को और प्रमोट किया जाए, जिससे टर्मरिक का उत्पादन भी बढ़े और खपत भी बढ़े। क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छे बनाना, इसकी कोविड के दिनों में काफी अच्छा प्रभाव है, और इसकी R&D बढ़ाई जाए, इसके फार्मास्यूटिकल यूसेज में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को कैसे हार्नेस किया जाए, और साथ ही साथ जो हमारे टर्मरिक के किसान हैं, हल्दी के किसान हैं, उनको कैसे और ज्यादा आमदनी बढ़ाने के लिए हम मदद कर सके। ये सभी चीजों को सम्मिलित करते हुए ये बोर्ड आज के शुभ अवसर पर बनाया गया है। मेरा पूरा विश्वास है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, और मैं कोट करना चाहूंगा,
A strong rural economy is the foundation of a strong India. ये जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र, भारत की मार्केट हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार हो, हम हर जगह भारत को और बड़े रूप में प्रगति के मार्ग पे तेजी से लेकर जाना चाहते हैं। ये संकल्प को पूरा करने का जो आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई है, रखी गई है, इस फाउंडेशन के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है ये टर्मरिक बोर्ड बेहतरीन काम करेगा। पुनः एक बार अरविंद धर्मपुरी जी और बंडी संजय गारू को बधाई। आपके परिश्रम ने आज फल प्राप्त किया है और माने गंगा रेड्डी गारू को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं कि वो बहुत बेहतरीन काम करके इस बोर्ड को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाए। आप सब आज के त्योहार के दिन सम्मिलित हुए हमारे साथ, सभी महानुभाव, सभी डिग्नेटरीज, सभी प्रेस के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू, पेगा पेंडेगू की बहुत बहुत बधाई। आपके और आपके परिवार के जीवन में बहुत ही खुशहाली आए, ये नया वर्ष में आप पूरे खुले ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि कहा जाता है कि हर Diets and of the diets, and happy Makara Sankranti to all of you. Shri Piyush Goyal ji, Honorable Minister of Commerce and Industry, Government of India. Shri Bandi Sanjay Kumar ji, Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India. Shri Arvind Dharmapuri ji, Honorable Member of Parliament, Nizamabad. Shri Palle Ganga Reddy, Chairperson, National Turmeric Board. Madam Kesan Sherpa, Joint Secretary, Ministry of Commerce. And Madam Hemlada IAS, Secretary Spice Export. Excellencies, dignitaries, guests, stakeholders, good afternoon to all of you. And today we have two more dignitaries, that is Shri Ragesh Reddy ji, MLA from Amo, and Shri Dhanapal Ramabad Urban. So good afternoon all of you. Today I stand here with immense gratitude and a heart full of appreciation to express a token of gratitude to all those who have gathered here to make this event a resounding success. It resonates our passion and commitment for upliftment of the turmeric sector. On this occasion, we are privileged with the presence of Honorable Minister of Commerce and Industry, Government of India, Shri Piyush Goyal ji. Your enlightening words will keep our unwavering spirit to achieve new heights in the sector. On behalf of Spice Fraternity and everyone gathered here, I extend sincere gratitude to Honorable Minister of Commerce and Industry, Government of India, Shri Piyush Goyal ji, for being with us today. We are obliged to you, sir. And please give a big applause to Shri Piyush Goyal ji. Now I place on record my sincere gratitude to Shri Bandi Sanjay Kumar ji, Honorable Minister of State and Home Affairs, Government of India, for making your presence in this occasion and for your insight words. We are grateful to you, sir. And now we are extending our heartfelt thanks to Shri Arvind Dharmapuri ji, Honorable Minister of Parliament, Honorable Member of Parliament, Nizamabad, esteemed presence and for addressing the program with valuable points, sir. You have been associated with us to work for the turmeric sector for a long time, sir, and we made it today, and with your strong support we will move ahead. And on behalf of everyone gathered here, and thank you so much, sir. And now I extend my gratitude to Shri Ragesh Reddy, MLA, Anarayana, MLA, Nizamabad Urban, being with us, and for your valuable words, and also for the continuous support in future events, sir. Moving on, I would like to thank Shri Palle Gangadhar Reddy, Chairperson of National Turmeric Board, Government of India. We look forward to work together in the days to come to fulfill the ambitions of turmeric fraternity. Thank you, sir, so much.
and I take opportunity to record thanks to Madam and Hemlata Madam, all who gathered here. And with all these things, I once again express my gratitude all the board members, dignitaries, former friends, and media, press, everybody. Thank you so much. అని చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, మరొక్కసారి ఈ రోజు ఈ శుభ సందర్భాన్న మనందరి కోసం we have done the inaugural ceremony of National Turmeric Board. ఒక్కసారి రైతు మిత్రులందరూ గట్టిగా చప్పట్లతో సో ఒకసారి అందరం కూడా let's start. పంజాబ్ సింధు గుజరాత్ మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కళ బంగా ఉజ్జల జలధి తరంగా సవ శుభ నామే జాగే సవ గాహే తవ జయ గాథా జనగణ మన్న ఎవరైనా ఇప్పుడు సన్మానాలు చేయాలని అనుకున్న వాళ్ళు చేయొచ్చు.